벌써 1월 둘째 주입니다. 하나님에게 변함없으신 그 사랑, 거짓없으신 그 성실한 사랑이 정말 2021년 여러분 가운데 함께 하시길 바랍니다. 그 사랑을 하나님 아버지께 고백해 드립시다. 아버지 사랑 내가 노래해. 아버지 사랑 내가 노래해. 아버지 은혜 내가 노래해. 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 사랑할 때 꺾지 않으시는 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 그 사랑 날 위해 주신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 조금도 생명도 천사도 하늘의 어떤 곳에도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수. 그 사랑 다시 한번 찬양합시다. 아버지 사랑 내가 노래해. 아버지 사랑 내가 노래해. 아버지 은혜, 아버지 은혜 내가 노래해. 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 사랑할 때 꺾지 않으시는 꺼져가는 등불 끄지 않은 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 사랑 그 사랑 날 위해 주신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 곳에도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수. 그 사랑 날 위해 주신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 곳에도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수. 영원한 그 사랑 예수. 영원한 그 사랑 예수. 다시 한번 고백합니다. 영원한 그 사랑 예수.
주소서 날 오라하시며 날 인사하시와 온전한 믿음과 조사는 정말 평안과 내가 Say I'm coming Lord I am coming Lord coming unto thee wash me, cleanse me in the blood that flowed on Calvary. 그 죄 속마다 빌길 없네 이를 세워내 나라지는 속을 내는 없어서 내가 주께로 내가 주기로 책임다주니 Wash me, cleanse me with the blood 날 씻어주소서 그 피가 맘속에 그 피가 맘속에 그 즐거운 피가 내 생각속에 흐르사 다 돌아보소서 내가 주께로 내가 주기로 책임다주니 오죽하게 보라로 날 씻어서 I am coming Lord coming unto thee wash me, cleanse me in the blood that flowed on 다시 Calvary 우리 내가 주께로 내가 주기로 책임 가져니 오죽 나의 고난로 날 씻어주소서 Sing, blessed be your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be your name, oh Lord. Blessed be your name. Blessed be your name, oh Lord. Blessed be your glorious name. Trust in your name, the sun shining down on me, and the wheels all of creation be. Trust in your name. 주님 찬양. Trust in your name, and the wheel all the team on me, the king that lives on the roof. Trust in your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be your
the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your glorious name. You can take. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. 주님의 이름을 찬양합니다. Sing in the darkness. In the darkness, we were waiting without hope, without light. Till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to reveal that the land prophets. To a virgin came the word. From a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Sing, praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming, to reveal the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, you sought to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for our sake you died. Praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning, when the mercy mentions, I will the mountains run. Church time is no longer. For the living conquer death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who come to the Father are restored. Then the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now the gospel true of all shall not be shine our face. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh,
우리 계속해서 하나님께 감사함으로 하나님 앞에 예배함으로 나가도록 하겠습니다. 우리 함께 기도하실 때 먼저 감사합시다. 우리가 세상의 어려움으로 인하여 많은 자들이 함께 모여 예배드리지 못하지만 우리가 있는 곳에서 하나님의 이름을 찬양하고 있습니다. 또 우리의 가정에서 하나님의 말씀이 울려 퍼지게 되었습니다. 또 우리의 가정에서 우리가 있는 곳에서 우리가 하나님께 감사의 기도를 올리게 되었습니다. 우리는 이 일들을, 세상에 일어나는 일들을 어려움으로 느끼지만 이 어려움을 통해서 하나님은 또 새로운 일들을 하고 행하고 계신 것을 보게 됩니다. 우리 가정에 찬양이 울려 퍼지게 하소서, 하나님의 말씀이 들리게 하옵소서, 기도가 끊이지 아니하게 하여 주시옵소서. 시간 감사함으로 하나님께 간구하며 계속해서 예배함으로 나가도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 부족한 저희들을 하나님의 존귀한 자녀로 불러주시고 우리의 하나님의 거룩한 형상이라는 아버지 명예를 다른 구조물에게 주지 아니하시고 천사들에게도 주지 아니하시고 오직 부족한 우리에게만 주신 것을 주님, 우리는 감당할 수가 없사옵나이다. 그러나 하나님께서 우리와 함께 하시며 동행하시며 내주하시기에 주님, 우리가 하나님의 이름을 부르고 하나님 앞에 예배로 나왔사오니 우리를 만나 주시옵소서. 우리의 모임 가운데 임재하여 주시옵소서. 이곳에서뿐만이 아니라 각 가정 내에서 각자 있는 곳에서 온라인으로 예배드리고 있는 그 자리에도 주님 함께하여 주시옵소서. 그 가정에 하나님을 향한 찬양이 울려 퍼지게 하시며 하나님의 진리의 말씀이 영원의 시간을 듣고 이 시간 가운데 우리 귀에 우리 마음에 들리게 하여 주시옵소서. 자녀들의 마음속에 하나님의 마음이 하나님의 말씀이 새겨지게 하여 주시옵소서. 다시 한번 우리 안에 계신 성령님께서 우리를 위하여 간구하심으로 말미암아 넘어진 우리들이 다시금 일어나 세상을 향하여 나아가게 도와 주시옵소서. 우리와 함께 하시는 거룩하신 하나님 아버지, 또한 하나님 아들, 하나님 성령, 삼위일체 하나님을 한 마음과 한 목소리로 찬양합니다. 우리의 예배를 받아주시고 하늘문을 여시고 말씀하여 주시옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 지난 주일 이후 자녀들에게 태초의 이야기를 혹시 들려주셨는지요? 그 자녀들이 어떻게 태어나서 내 자녀가 되었는지, 또 그 순간 나는 어떻게 부모로 태어나게 되었는지에 대한 이야기 말입니다. 하나님도 그 태초의 이야기를 이스라엘 백성들에게 들려주셨습니다. 언제? 그들이 오랜 시간 동안 그들의 참 하나님이 누구인지 잊고 있었을 때, 그리고 다른 애굽신들을 섬기고 있을 때였습니다. 또 자신들이 어떤 하나님 언약 아래 귀한 백성인지 모르고 애굽 사람들의 종으로 살아갈 때 태초의 이야기를 들려주셨습니다. 바로 그가 보내신 선지자 모세를 통해 태초의 이야기를 들려주셨던 것입니다. 왜 하나님은 이스라엘 백성에게 오랜만에 찾아오셔서 태초의 이야기를 들려주셨을까요? 관계를 이제 정리하기 위해서였을까요? 아닙니다. 관계를 다시 시작하기 위해서였습니다. 그들과 끊어진 끈을 다시 잇기 위해서였습니다. 하나님께서는 마치 가출한 자녀를 찾아오는 부모처럼 애굽 땅에 그들을 찾아오셨습니다. 그리고 그 자녀들을 붙들고 있는 애굽 신들을 10가지 재앙으로 차례차례 벌 주시고 무릎 꿇리셨습니다. 그리고 마침내 그들의 손에서 자기 자녀를 되찾아 집으로 돌아갔습니다. 광야 여정이 시작된 것이죠. 그들의 집 어디입니까? 약속의 땅, 가나안 땅이었습니다. 그런데 광야를 통해 집으로 돌아가는 이 부모와 자식의 여정은 그 시작부터 쉽지 않았습니다. 시작부터 큰 일이 터지게 되었는데요. 오늘 우리 출애굽기 32장을 통해서 살펴보려고 하는 사건입니다. 우리가 1월 한 달 동안 성경을 4장면, 5장면으로 나누어서 감상하려고 합니다. 그것을 이어붙여서 성경의 큰 그림을 보려고 하는데요.
오늘 우리는 두 번째 장면을 보려고 합니다. 타락, 목이 뻣뻣한 자들의 요지경이라는 제목으로 오늘 성경의 두 번째 장면을 살펴보려고 하는 것입니다. 이스라엘 백성은 모세와 함께 출애굽하였습니다. 홍해를 건너며 온 민족이 다 함께 집단으로 물 세례를 받았지요. 그것은 애굽 신들의 소속에서 벗어나서 이제 여호와 하나님의 소속으로 신분이 바뀌는 장면, 신분이 새롭게 되어지는 장면을 상징하는 것이었습니다. 그들은 이제 마침내 시내산에 도착하였습니다. 시내산에 도착하자마자 하나님과 백성들 사이에 언약식을 맺습니다. 이제 나는 너의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 된다. 너희는 더 이상 애굽 신들의 백성이 아니다. 그렇죠? 너희를 애굽에서 건져내온 나 여호와의 백성이다 라고 하는 언약식을 맺습니다. 특히 출애굽기 19장에 그 내용이 나와 있는데 이렇게 말씀하십니다. 세계가 다 내게 속하였으나 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 우리 태초의 이야기를 지난주 살펴보았듯이 모든 세상과 또 모든 사람의 주인은 원래 하나님이셨습니다. 그런데 그 태초의 이야기와 오늘 출애굽기 32장 사이에 무슨 일이 발생했던 것이 분명합니다. 원래는 다 하나님의 소유고 다 하나님의 이름을 불러야 되는 하나님의 자녀들인데 지금 다 그렇지가 않다는 겁니다. 예를 들어서 애굽 백성들만 하더라도 애굽 신들을 섬겼고 얼마 전까지만 해도 이스라엘 백성들이 애굽 신들을 섬기고 있었던 거죠. 참 하나님 한 분이 아닌 여러 거짓 신들을 섬기는 일들이 인류 가운데 벌어지고 있었다는 것입니다. 그래서 하나님은 그런 많은 사람들 중에서 특별히 이스라엘 백성을 선택하셔서 자기 백성으로 삼으시고 하나님만을 섬기는 백성이 얼마나 복을 받는지 다른 백성들에게도 보여주심으로 말미암아 다른 사람들도 회개하고 돌이켜서 하나님께로 돌아오게 하는 구원의 계획을 세우셨던 것입니다. 즉 이스라엘 백성은 참 인간의 본보기, 사람이 원래 지어진 그 원래의 모습이 어떠한 모습인가를 다른 백성들에게 보여주는 그런 교자재였던 것이죠. 그들의 정체성이 무엇이라고 말씀하셨습니까? 너희가 내게 대하여 다 제사장 나라가 된다. 즉 제사장, 그렇죠? 모든 만물의 대표자가 되어서 그 만물을 데리고 하나님을 찬양하고 예배하는 그 제사장이야말로 우리 인간을 만드신 본 모습이었다라는 것입니다. 그 언약식에 모세가 대표로 산 위를 올라갔습니다. 그리고 하나님과 대면하여서 하나님으로부터 율법을 받게 되죠. 그 대표는 우리가 잘 알고 있는 십계명입니다. 이제 하나님의 백성으로 신분이 변화되었으니 그 신분에 걸맞는 거룩한 삶을 살아갈 그 방법들을 율법을 통해서 하나님께서 주신 것이었습니다. 그런데 그 산 아래에 모세가 내려오기를 기다리던 백성들은 40일이 지나도 모세가 내려오지 않자 극도의 불안감 속에 떨게 되었습니다. 의심과 불안이 그들이 버려진 것이 아닌가라는 의심과 불안이 그들 가운데 엄습하게 되었다라는 것입니다. 그 장면으로 오늘 읽은 본문이 시작이 됩니다. 32장 1절 다 함께 한번 읽어보실까요? 시작. 백성이 모세가 산에서 내려옴이 더딤을 보고 모여 아론에게 이르되 가로되 일어나라 우리를 인도할 신을 우리를 위하여 만들라. 이 모세 곧 우리를 애굽 땅에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이니라. 그래서 2절에 보면 백성 가운데 선동자들이 나타나서 제사장 아론을 압박합니다. 우리를 인도할 신을 만들라라고 압박을 하고 아론은 그 뜻에 순종하여서 백성들로부터 금을 수집합니다. 그리고 금송아지 형상을 만들었습니다. 그러자 4절을 보니 그 선동자들이 백성을 향하여 이렇게 외치는 것입니다. 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 너희의
신이로다 라고 외치기 시작합니다. 그리고 6절에 보니 다음날 온 백성이 금송아지 앞에서 제사를 드립니다. 또 그들이 불안감에 떨던 그들이 어느덧 먹고 마시며 일어나 기쁨 가운데 뛰놀게 되었습니다. 여러분이 이 장면을 읽으시면서 어떤 생각이 드세요? 이 이스라엘 백성들이 행한 행위에 대해서 어떠한 판단이 드시나요? 흔히들 이런 판단이 들 것입니다. 아니, 하나님께서 그렇게 놀라운 10가지 재앙을 보여주시고 그리고 또 홍해가 갈라져서 그 사이를 건너는 놀라운 일을 분명하게 눈앞에 보여줬는데 아니 금세 다른 신으로 갈아타냐 이 배신자들아 라는 이제 그런 마음이 들 것입니다. 또 한편으로는 아니 그렇게 해서 다시 믿게 된 두 번째 선택한 신이 다른 신도 아니고 어떻게 송아지 형상을 만들어 놓고 그걸 신이라고 믿고 그 앞에서 즐거워하고 뛰놀 수 있는가? 바보들 아닌가? 어떻게 송아지를 신이라고 믿을 수 있는가라는 것이 우리의 어떻게 보면 일반적인 반응일 것입니다. 근데 우리가 좀 더 본문을 좀 주의 깊게 살펴보면 이 금송아지는 여호와 하나님 외에 또 다른 신이 아니었습니다. 그들은 여전히 여호와 하나님이 자기들을 인도하여 낸 신이라고 믿었습니다. 다만 그 근거를 우리는 5절에서 볼 수가 있는데요. 아론이 보고 그 앞에 단을 쌓고 이에 공포하여 가로되 내일은 여호와의 절일이니라 해서 이제 6장의 다음 날이 되어서 백성들이 금송아지 형상 앞에서 예배를 드렸던 것입니다. 즉 여호와의 날, 여호와께 예배를 드리는 날에 금송아지 앞에서 모여 예배를 드렸던 것입니다. 그러니까 여전히 여호와 하나님이 계시는데 그 신의 형상이 지금 금송아지이다. 그래서 금송아지 앞에 예배를 드리는 건 결국 우리를 애굽 땅에서 인도해낸 그 여호와 하나님께 예배를 드리는 것이다 라고 이들은 믿고 있었습니다. 아론도 그렇게 가르쳤던 것입니다. 아니 아무 형상이 없으신 여호와 하나님이신데 이들은 어떻게 그 하나님의 형상이 금송아지, 다른 여러 가지 형상 중에서 특별히 금송아지 형상이라고 믿고 확신했고 또 그것을 실제 금으로 만들었고 그것이 진짜 여호와의 하나님의 형상이고 하나님이 우리 가운데 함께 계시다고 하는 임재의 상징으로 확신할 수 있었단 말입니까? 사실 이 금송아지들은 애굽 신들이 타고 다닌다고 믿은 신성한 동물이었습니다. 그러니까 애굽 신들이 타고 다니는 대상인 거죠. 그러니까 금송아지가 있으면 그 위에 여호와 하나님이 보이지는 않으시지만 이 금송아지를 타고 지금 우리 가운데 와 계신다라고 믿었다라는 것입니다. 이스라엘 백성도 애굽 땅에서 400년 동안 종노릇하다 보니 애굽 신들에게 많이 익숙해 있었던 것이죠. 그러니까 여호와 하나님이란 분도 이 애굽 신들처럼 금송아지를 타고 우리 가운데 오지 않았을까라고 그들 나름 짐작대로 그들에게 익숙한 대로 그들이 알고 있는 대로 여호와 하나님을 믿었다라는 것입니다. 그런데 그 시각 정작 산 위에서 여호와 하나님은 모세에게 어떤 계명을 주셨죠? 10계명, 또 10계명 중에서도 특별히 2계명에서 어떤 피조물의 형상으로도 나의 우상을 만들지 말라, 내 형상을 만들지 말고 그 앞에 절하지 말라라고 하는 그 2계명을 모세에게 주고 계셨습니다. 그러니까 참 재밌는 장면이죠. 산에서는 진짜 여호와 하나님이 어떤 피조물의 형상으로도 내 형상, 내 임재를 상징하는 형상을 만들지 말라라고 명령하고 계시는데 산 밑에 있는 백성들은 이게 바로 여호와의 형상이다라고 금송아지, 송아지의 형상으로, 피조물의 형상으로 하나님의 임재를 만들어냈고 그 앞에 절하였다는 것입니다. 본문 6절에 보면 그리고 그들은 그 앞에 먹고 마시며 일어나 뛰놀았습니다. 근데 25절에 보면 모세가 산에서 내려와서 그 장면을 보았더니 그 눈에 어떻게 백성들의 모습이 보였습니까?
모세가 본즉 백성이 방자하였다. 이 방자하였다는 것은 성적으로 문란하였다는 하였다는 그 광경을, 성적으로 문란한 광경을 에둘러 표현한 것이 바로 이 방탕하게 놀았다라는 것입니다. 하나님께 잘못된 예배를 드리자 또한 주위 사람들과 이웃들과 맺어서는 안 되는 잘못된 관계를 맺게 되었다라는 것입니다. 그것은 굉장히 중요한 대목이에요. 우리가 하나님과의 관계가 바르지 못하면은 주변 이웃들과 관계가 바르지 못하는 것이 영적인 원리인 것입니다. 하나님은 산 밑에서 백성들이 벌이는 일들을 보고 분노하게 되셨습니다. 7절 그러므로 모세에게 말씀하십니다. 다 함께 읽어보실까요? 7절 시작. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 내려가라. 내가 애굽 땅에서 인도하여 낸 내 백성이 부패하였도다. 여기서 우리는 하나님의 그 진노를 볼 수가 있는데요. 백성이 부패하였다라는 것입니다. 그런데 어디서 하나님의 그 실망감을 알 수 있느냐? 내 백성이라고 하는데 한국말로 내 백성이 아니라 지금 누구의 백성이라는 거죠? 너의 백성, 즉 모세의 백성이라는 것입니다. 우리도 이제 자식 문제로 좀 부부싸움을 하다 보면 그렇죠? 당신의 그 잘난 자식 때문에 내가 못 살겠다 이제 이렇게 하지 않습니까? 아니 같이 사랑해서 같이 낳고 같이 길렀으면서 왜 자식이 속상할 때는 상대방의 자식이 되는 겁니까? 그렇죠? 그리고 자식이 잘하고 자랑스러울 때는 당신 자식이 아니라 이제 내 자식이 되는 경우가 있습니다. 이제 하나님이 야 모세 너의 백성, 마치 지금 하나님과 모세가 부부관계 같아요. 그렇죠? 너 백성 때문에 내가 지금 골머리를 앓게 되었다. 내가 너무 크게 실망하였다라고 표현을 하시는 것입니다. 그런데 그 백성들의 모습을 하나님이 무엇이라고 수식하시냐면 부패하였다라고 합니다. 이 부패하였다 혹은 이제 타락하였다. 근데 이 지금 오늘 문맥 배경에서 이 부패했다라는 의미를 우리가 살펴볼 필요가 있는데요. 이들이 여호와 하나님을 잊어버렸다는 말인가요? 여호와 하나님을 기억하지 못하고 있다는 말인가요? 그리고 전혀 다른 신에게 찾아가서 예배하고 있다라는 말인가요? 그렇지 않습니다. 여호와 하나님을 향한 열심이 이들에게는 넘쳐났어요. 막 뛰어놀고 그렇죠? 금부치를 헌물하다가 하나님께 바치고 막 그 주위를 뛰어놀고 기뻐하고 있지 않습니까? 이들이 여호와 하나님을 잊어버렸습니까? 그렇지 않습니다. 여호와 하나님을 향한 열심이 있었습니다. 그 모습을 두고 부패했다는 것이 아니에요. 어떠한 모습을 두고 부패했다는 것이죠? 잘못된 방식으로 하나님을 알고 자기들 주관대로 하나님을 마음대로 멋대로 예배한 것. 하나님의 뜻에 반대되지만 그것이 옳다라고 여기고 자기 중심대로 자기 주관대로 하나님을 잘못 예배하는 것. 이것이 부패했다라는 하나님의 판단이었던 것입니다. 부패했다는 것의 또 다른 표현이 9절에 나타나는데요. 그 백성을 무엇이라고 일컫습니까? 여호와께서 또 모세에게 이르시되 내가 이 백성을 보니 어떠한 백성이로다? 목이 뻣뻣한 백성이로다. 우리 학창시절 이렇게 만나도 선배를 봐도 인사 잘 안 하는 후배들에게 이제 선배들이 지나가면서 한마디 툭 던지죠. 너 목에 깁스했냐? 그렇죠. 목에 깁스해가지고 목을 구부릴 수 없냐? 그렇죠? 그래서 목이 굳었다, 목에 깁스했다, 목이 뻣뻣했다. 우리 배경에서는 이제 자존심이 세다, 이제 이런 표현입니다. 근데 좀 더 이 히브리 문화, 구약 성경에서 목이 뻣뻣하다, 목이 곧았다 하는 것은 어떤 비슷한 의미지만 좀 더 구체적으로는 고집이 세다라는 표현입니다. 자기 주관이 세다, 제멋대로다라는 표현이 바로 깁스했다. 아까 부패했다는 그 말하고 배경이 비슷하지 않습니까? 하나님을 인정하지 않고 예배하지 않는 게 아니라
자기 방식대로, 자기 고집대로, 자기 목적을 위해서 임의대로 하나님을 예배한 그 모습을 두고 하나님은 그들이 고집이 세다, 목이 곧은 백성이다 라고 했던 것입니다. 이스라엘 백성들이 가진 이 고집센 속성을 일컫는 또 다른 비유가 있다면 바로 이사야서 53장에 선지자가 말하고 있는 부분입니다. 그는 이스라엘을 향해서 이렇게 선언합니다. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘, 각기 제 길로 갔거늘. 다 자기 주관대로, 그렇죠? 다 양 같았다라는 말이 무슨 의미로 사용된 겁니까? 우리는 양처럼 순결해, 뽀해, 다 하얘, 이런 그런 의미가 아니라 좋은 의미가 아니죠. 양 같아서 어떻게 했다? 제 각각 자기 갈 길로 다 갔다. 자기 주관대로 행했다라는 말입니다. 우리 동물 서커스들을 보면 참 신기하죠. 동물들이 어떻게 그렇게 조련사의 말을 잘 듣는지 그 손짓에 따라서 막 제주도 구르고 불구덩이도 건너가고 춤도 추고 일어서서 박수도 치고 너무나 신기합니다. 심지어 사자, 호랑이, 코끼리 같은 인간보다 훨씬 강하고 큰 맹수들조차 사람의 손짓 하나에 그렇게 순종하는 걸 보면 굉장히 놀랍고 신기하죠. 그런데 호랑이, 사자도 조련할 수 있는 그 서커스 조련사가 도저히 조련하기를 힘들어하고 포기하고 피해 다니는 정말 사자, 호랑이보다 더 무시무시한 동물이 있습니다. 바로 양입니다. 양. 양이 막 무서워서가 아니죠. 이빨이 막 뾰족해서가 아닙니다. 제각각 다니기 때문에 도저히 훈련이 안 되고 통제가 안 돼서 정말 동물 서커스에서 쓸 수 없는 동물이 바로 양인 것입니다. 세상에서 가장 약한 존재이면서도 그래서 가장 보호가 필요한데 가장 통제가 안 되는 정말 손이 많이 가는 동물, 그게 양이고, 그렇게 양 같은 민족이 이스라엘이라는 것입니다. 그런데 아까 하나님께서 이스라엘과 시내산에서 언약을 맺을 때 온 세상이 다 내게 속했지만 내가 특별히 너희를 택했고 너희를 제사장 나라요 거룩한 백성으로 뽑았다라고 하셨잖아요. 아니, 하나님이 거룩하다라고 뽑은 특별히 선택한 백성인 이스라엘도 이 정도면 나머지 사람들은 더 말할 것도 없다라는 것입니다. 그래서 그들은 저마다 피조물의 형상으로 이게 우리 신이다 라고 만들어 놓고 하나님을 버리고 다 저마다 그 신들을 예배하고 있다라는 것입니다. 그러므로 이스라엘이 부패한 모습, 목이 곧은 모습은 이스라엘만의 모습이 아니라 다른 온 사람들, 온 민족들의 상태를 보여준다라는 것이죠. 그 모습을 바울은 로마서에서 이렇게 묘사하고 있습니다. 우리 스크린 한번 보여주시겠어요? 로마서 1장 21절로 25절 말씀인데요. 우리 스크린에 보이신 대로 한번 로마서 1장 21절부터 25절 다 함께 읽어보시겠습니다. 21절 시작. 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게도 아니하며 감사치도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다 하나 우둔하게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 금수와 버러지 형상의 우상으로 바꾸었느니라. 그러므로 하나님께서 저희를 마음의 정욕대로 더러움에 내어버려 두사 저희 몸을 서로 욕되게 하셨으니 이는 저희가 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라. 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다. 아멘. 사람이 부패했다는 그 의미가 무엇입니까? 바로 창조주 하나님과의 관계가 어그러졌다라는 것입니다. 하나님을 모르는 것도 하나님을 예배하지 않는 것도 문제가 아닙니다. 그들은 하나님을 알고 그리고 예배를 드립니다.
그게 문제가 아니에요. 진짜 문제는 오늘 우리 출애굽기 32장 본문 이스라엘 백성의 모습에서도 봤고, 오늘 지금 로마서에서도 바울이 그들만이 아니라 온 인류의 모습을 지금 고발하고 있듯이, 그들이 부패했다는 그 문제의 본질은 무엇이냐? 하나님을 알되, 하나님을 예배하되, 신앙하되, 저희 마음에 옳다 싶은 대로 하나님을 예배하는 것입니다. 그리고 23절에 보니 창조자의 영광을 피조물의 형상으로 바꾸어 버렸다라는 것입니다. 그러다가 25절에 결국은 피조물을 조물주보다 더 경배하고 살게 되었다는 것이에요. 오늘 우리 출애굽기 32장에 어떻게 했죠? 이스라엘 백성들이 소의 형상을 가져다가 이게 하나님의 형상이야 라고 그 피조물의 모습으로 하나님의 형상을 만들었습니다. 처음에는 이것은 형상이고 그 위에 보이지 않는 하나님이 우리와 함께 계셔라고 믿었지만, 결국 이게 점점 심해지다가 보이지 않는 하나님은 잊어버리고 나중에는 어떻게 되죠? 결국 보이는 것을 하나님으로 믿고 섬기게 됐다라는 것입니다. 부패의 결과 하나님과의 관계가 어그러지자 마찬가지로 이웃과의 관계가 어그러집니다. 26절 이렇게 기록되어 있습니다. 이를 인하여, 즉 하나님과의 관계가 망가짐으로 말미암아 그 결과로 어떤 일이 일어났느냐? 하나님께서 저희를 부끄러운 욕심에 내어버려 두셨으니 곧 저희 여인들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰게 되며 라고 쭉 이어지는 본문에서 어떻게 하나님이 정하신 순리대로 살지 않고 모든 사람들이 영리대로 거꾸로 살게 되었다라고 고백합니다. 그리고 쭉 이어지는 게 뭐죠? 사람과 사람이 사람을 대하여 악행하고 거짓말하고, 그렇죠? 성적으로 잘못된 관계를 맺고 살인하고, 이러한 모든 인간의 악행을 고발하는 것입니다. 태초의 이야기를 기억하시나요? 하나님께서 오직 사람만을 당신의 형상으로 지으셨습니다. 그 의미가 무엇이었죠? 왕 같은 제사장입니다. 왕, 밑으로는 만물을 밟고 디디고 서서 만물을 다스리는 왕, 위로는 뭐죠? 하나님을 모시고 예배하고 섬기는 제사장입니다. 그러니까 우리가 지금 두 발로 땅을 딛고 살아가고 있지 않습니까? 한번 다음 슬라이드 보여주시겠어요? 바로 이런 모습이죠. 그렇죠? 우리 다 이렇게 살아가고 있습니다. 그렇죠? 그런데 이 로마서와 오늘 출애굽기 본문에 비춘 타락한, 부패한 사람들의 모습은 어떠한 모습인가요? 다음 슬라이드 보여주실까요? 거꾸로 물구나무 서는 모습이에요. 그렇죠? 하나님을 향하여 발을 뻗치고 그 다음에 만물을 향하여 예배하는 두 팔을 벌리고 있는, 마치 물구나무 서서 살아가는 모습이 되었다라는 것입니다. 여러분 혹시 물구나무 잘 서시나요? 물구나무 잘 서려면 어떻게 해야 되죠? 이 허리하고 목, 이 코어 근육을 빳빳하게 세워야 되죠. 우연찮게도 목이 뻣뻣한 백성이다. 마치 물구나무 서 있는 거꾸로 살아가는 백성이다. 아니, 우리 상상해 보세요. 물구나무 서는 거 잠깐 1초도 얼마나 힘든가요? 그런데 타락한 백성의 모습은 어떤 모습이라는 거죠? 하나님이 우리를 이렇게 두 발로 딛고 서서 하늘을 향해 선 백성으로 만들었는데 굳이 그 하나님의 원리를 어기고 어떻게 하고 있다는 거죠? 이렇게 물구나무 서가지고 고생스럽게 고집스럽게 지금 살아가고 있다라는 것입니다. 한번 상상해 보세요. 밖에 나갔는데 우리는 정상적으로 이렇게 두 발로 걸어 다니는데 밖에 다니는 사람들이 다 물구나무 서가지고 걸어 다닌다고 한번 생각해 보세요. 그리고 그들은 태어날 때부터 그게 다 자연스러운 줄 아는 거예요. 부모로부터 다 그렇게 배운 거예요. 옆에 모든 사람들이 다 물구나무 서서 생활을 하는 거예요. 그러니까 태어나자마자 그렇게 물구나무 서서 생활을 해왔던 것입니다. 두 발로 정상적으로 걸어 생활하는 것을 이상하다고 여기는 거예요. 그러니까 진리를 거짓이라고 생각하고 거짓을 진리라고 믿고
제 멋대로 살아가는 것입니다. 우리 1993년도에 등장해서 대한민국을 뒤흔든 노래가 있습니다. 근데 지금 다시 들어보니까 그 노래는 당시 한국 사회만을 풍자하는 노래가 아니라 온 인류를 풍자하는 굉장히 성경적인 노래, 선지자적인 노래가 아닌가 싶어요. 아마 여러분들도 알고 계실 텐데 제가 직접 부르기는 너무 참 민망하고 그냥 가사만 좀 불러드리겠습니다. 세상은 요지경 속이다. 여러분 아시나요? 세상은 요지경 속이다. 그럼 말하는 게 여기도 작아 저기도 작아가 판친다. 마치 물구나무 서서 걸어가는 원래 인간의 본 모습이 아닌 가짜의 모습으로 살아가는 사람들이 판을 치고 있다. 오늘 출애굽기 32장에 이 이스라엘 산 아래에 있는 백성들처럼 이게 우리를 구해낸 여호와 하나님이다 라고 송아지 형상을 멋대로 믿고 있는 그 백성들처럼 짜가 신도들이 넘치고 있다라는 것이죠. 짜가 목사들, 짜가 성도들, 짜가 인간들이 넘치고 있다라는 것입니다. 언제부터 사람들은 물구나무 서서 살아가게 되었는가? 놀랍지 않게도 태초 이야기 바로 직후부터 그들이 그렇게 살아갑니다. 우리가 잘 알고 있는 창세기 3장이죠. 거룩한 하나님의 형상으로 지음받고 복을 받고 에덴 동산의 모든 만물들의 이름을 짓고 살아가기 시작한 왕같은 제사장으로 살아가기 시작한 직후부터 그들은 물구나무 서서 거꾸로 살아갑니다. 무슨 이야기입니까? 선악과를 먹지 말라는 하나님의 말씀 대신 그것을 먹어도 죽지 않는다는 누구의 말을 듣게 되죠? 그들이 뱀, 피조물, 동물, 뱀의 말을 더 듣게 됩니다. 그리고 오늘 출애굽기 32장에서 그들은 하나님의 자리에 누구를 앉히죠? 금송아지를 앉히게 됩니다. 아까 로마서에서 고발했던 것처럼 피조물을 다스리고 하나님을 섬기는 게 아니라 하나님보다 피조물을, 자기들이 만들어낸 신을 더 믿고 따르게 되었다라는 것입니다. 놀랍게도 북이스라엘이 남유다에서 북이스라엘이 갈라져서 북이스라엘이 시작이 되었는데 그 초대왕 여로보암이 무엇을 만들었는지 아세요? 금송아지, 똑같은 금송아지를 만들어서 예배하게 합니다. 너희는 더 이상 예루살렘 성전에 가서 예배하지 않아도 돼. 하나님이 모세의 율법을 통해서 성전에서 예배를 드리게 하시지 않았습니까? 성막에서 또 성전에서 예배를 드리게 하시지 않았습니까? 하나님이 정하신 방법이 아니라 자기가 임의대로 자기 주관대로 이것이 여호와 하나님이다 하고 금송아지를 만들어서 자기 백성들로 하여금 여호와 하나님을 자기 멋대로 섬기게 하였다라는 것입니다. 순리를 영리로 여기고 영리를 순리로 여기며 로마서 1장 32절에 보면 저희가 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님의 정하심을 알고도 그 양심에 하나님의 법을 알고도 자기들만 행할 뿐만이 아니라 또한 그 일을 행하는 자를 옳다 여기고 그렇게 행하게 하며 또한 하나님의 진리대로 살아가는 자들을 핍박하고 있다. 그것이 물구나무 서서 살아가는 인류가 만들어낸 목이 뻣뻣한 백성들이 만들어낸 이 요지경 세상이라는 것입니다. 그래서 본문 10절에 보면 우리 출애굽기 32장 본문으로 다시 돌아왔을 때 32장 10절을 보시면 하나님께서 어떻게 하시죠? 하나님이 진노하시고 이스라엘 백성을 모두 진멸하려고 하십니다. 그런데 결과적으로 보면 이 일을 주도한 하나님을 분노케 한 주동자급 3천여 명만 죽게 되고 나머지 백성들은 모두 생명을 유지하게 됩니다. 그뿐만이 아니라 이들은
하나님과 함께 이제 신의 산을 떠나서 하나님의 집, 가나안 땅, 약속의 땅을 향하여 하나님과 함께 동행을 하게 됩니다. 왜 하나님은 이들을 진멸치 않으시고 살려두시고 이들과 여전히 동행을 하게 되셨는가? 바로 서 있는 한 사람 때문이었습니다. 모두가 다 물구나무 서서 잘못된 방식으로 하나님을 예배할 때에 오직 한 사람, 하나님 곁에 바로 선 사람, 모세의 중보가 있었기 때문입니다. 14절 우리 한번 다 함께 읽어보실까요? 시작. 여호와께서 뜻을 돌이키사 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하시리라. 누구 때문에 하나님이 화를 누그러뜨리시고 그 백성을 진멸하지 않으셨는가? 그 앞에 보면 11절부터 13절까지 모세가 하나님 앞에서 백성들을 위해 중보합니다. 하나님과 백성 사이에서 지금 어그러진 두 관계를 화해시키고 있다는 것입니다. 그리고 백성을 향해서는 하나님의 진노의 마음을 또 전달하였습니다. 그리고 하나님을 향하여서는 백성의 죄를 내가 대신 질 테니 저 백성을 제발 멸망시키지 마시옵소서. 차라리 내 이름을 생명책에서 지울지언정 저들의 이름은 지우지 마시옵소서. 자기를 희생함으로 하나님과 백성 사이의 관계를 다시 화목해 합니다. 이 모세는 지금 어떠한 모습인 거죠? 누구의 모습인 것입니까? 바로 제사장의 모습인 것이에요. 제물의 모습입니다. 바로 태초에 하나님이 왕같은 제사장으로 지으신 그 참 인간의 모습을 지금 우리는 모세에게서 볼 수 있습니다. 그리고 또 한 가지 왕의 모습도 모세에게 보입니다. 어떤 모습인가요? 그는 내려오자마자 금송아지를 어떻게 하였죠? 하나님 자리에서 끌어내려서 원래 인간 발 아래 놓여 있어야 될 피조물의 자리로 돌려보냅니다. 어떻게 그렇게 하였는지 20절 한번 다 함께 읽으시겠습니다. 출애굽기 32장 20절 시작. 모세가 그들의 만든 송아지를 가져 불살라 부수어 가루를 만들어 물에 뿌려 이스라엘 자손에게 마시우니라. 그러면 이 마시운 게 어떻게 되죠? 어디로 나오게 됩니까? 소변으로, 배변으로 나오게 됩니다. 아마 이스라엘 백성들이 다 황금똥을 묻게 되었을 것 같은데요. 그러니까 이 금송아지는 황금신의 자리에 있다가 모세로 말미암아 지금 원래 자리 무엇으로 돌아갔나요? 인간 아래에 있는 황금변의 자리로 돌아간 것입니다. 모세는 이 송아지가 있어야 되는 원래 자리로 보낸 것입니다. 인간 발 아래 다스림을 받아야 되는 피조물의 위치로 금송아지를 돌려보낸 것입니다. 모세에게서 우리는 참 제사장의 모습, 참 왕의 모습을 보게 됩니다. 그런 모세도 완전하지 못했습니다. 그는 출애굽 백성을 구한 정도였습니다. 그러나 하나님은 우리에게 완전한 하나님의 형상, 완전한 왕이시자 완전한 제사장 한 분을 보내주셨습니다. 그 한 분으로 말미암아 그를 믿고 따르는 자는 누구든지 꼭 이스라엘 백성만이 아니라 이방인도, 여자도, 남자도, 어린이도, 나이가 드신 분들도 그 누구도 상관없이 그분으로 말미암아 하나님과 화목하게 됩니다. 그분으로 말미암아 하나님의 자녀가 된 사람은 물구나무 선 자신의 잘못된 모습을 발견하고 이제 똑바로 두 발로 만물을 딛고 선 사람이 되는 것이죠. 그래서 위로는 하나님을 기쁘시게 하고 옆으로는 이웃들을 바로 세우고 아래로는 우리에게 주신 인생과 물질, 이 세상을 지혜롭게 사용하고 다스려 나가는 사람, 그 사람이 바로 진정한 하나님의 사람인 것입니다.
바로 그분은 누구이신가요? 모세보다 더 위대한 왕, 모세보다 더 위대한 제사장, 자기의 몸을 희생하여 온 인류를 하나님과 화목하게 하신 분, 바로 우리 주 예수 그리스도이십니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 우리 그만 발을 내리고 삽시다. 그만 물구나무 서고, 그만 고집 부리고, 그만 고생하며 살아갑시다. 하나님 아버지가 지으신 원래 모습 그대로 살아갑시다. 예수 그리스도께서 우리에게 보여주신 참 인간의 모습을 회복하며 살아갑시다. 그것을 위해서 오늘 우리 안에 거하시며 우리와 함께 씨름하시며 우리를 온전한 사람으로 변화시켜 나가시려는 성령의 다스림에 우리 순종하도록 합시다. 그리고 밖에 나아가서 혹시 여전히 물구나무 서며 고생스럽게 살아가는 사람이 있다면 그 사람의 발을 내려주고 그 사람을 일으켜 하나님 앞에 바로 세우도록 합시다. 그것이 바로 복음입니다. 복음. 이러한 역사가 여러분을 통해 일어나시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다. 우리 주님이 행하신 일을 우리 함께 찬양하겠습니다. 삼위일체 하나님이 정말 물구나무 서서 고생스럽게 살아가는 우리에게 오셔서 그것이 아닌 것을, 우리의 원래 모습이 얼마나 영광되고 아름다운지를 예수 그리스도를 통해서 보여주신 성자 하나님, 그리고 오늘도 우리와 함께 씨름하시며 우리를 아름다운 하나님의 형상으로 다듬어 가시는 성령 하나님을 찬양하도록 하시겠습니다. 부활하신 그 아침, 닫힌 무덤 열리고 죽임당한 어린 양 죽음을 이기셨네. 생명의 길 되시는 그리스도를 통해 아버지께 모두 회복되리라. 찬양하세 우리 삼위일체 하나님, 삼위일체 하나, 지극히 높으신 주, 극히 높으신 주, 영원토록 찬양합니다. 주가 세우신 교회, 주가 세우신 교회, 성령이 이끄시네. 영원한 주의 복음 무너지지 않은 주의 보혈로 나는 자유케 됐네. 예수의 사랑으로 새 생명을 얻었네. 찬양하세 우리 주 삼위일체 하나님, 지극히 높으신 주, 영원토록 찬양하세 우리 주 삼위일체 하나님, 지극히 높으신 주, 영원토록 찬양함. 영원토록 찬양, 영원토록 찬양합니다.
오직 우리 인간만을 당신의 형상으로 삼으셔서 어떤 피조물로도 심지어 천사들조차도 우리 자리를 대신하지 않도록 허락지 아니하시는 하나님 아버지의 감당할 수 없는 사랑과 본래 모습을 잃어버리고 살아가는 우리에게 찾아오셔서 우리 인간의 본래의 영광스러운 모습과 영광스러운 권세를 친히 보여주신 예수 그리스도의 은혜와 여전히 물구나무 서서 살아가기를 고집하는 우리와 씨름하시며 우리를 포기하지 아니하시고 우리 안에 내주하시며 예수 그리스도의 모습을 닮아가도록 변화시켜 주시는 성령 하나님의 동행 역사하심이 엠마오 가는 길 교회 위에 그리고 다음 세대 위에 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.